ॐ मनाबुद्धि अहङ्कार चित्यानिनाहम् न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च भूमिः भौमो न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राणसङ्को न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोशा न वा पारिपादौ न च वास्तवायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागो न मे लोभो मोहो वादनैव मे नैवमप्सर्यभावो न धर्मो न च अर्थो न कामो न मोक्षो चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सुखं न दुःखं न मन्त्रं न तीर्थ न वेद न यज्ञ अहं भोजनं नैव भोजं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मे तु न शङ्का न मे जातिभेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धो न मित्रं गुरु नैव शिष्यः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं अहं निर्विकारः
निराकार रूपं विभूत्या च सर्वत्र सर्वैन्द्रियाणाम् न च संपदं नैव मुक्तिनामेय चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः আমরা এখন বেদমন্ত্র পাঠ করব, সবাই পার্টিসিপেট করুন। ओम वाग्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनहो मे वाचि प्रतिष्ठिता। ओम वाग्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनहो मे वाचि प्रतिष्ठितम्। आविहि मेधि आविहि मेधि तस्यामानि स्तः श्रुतं मे मा बृहसिः वेदस्य मानि स्तः श्रुतं मे मा बृहसिः नोदितेन अहोरात्रां संददामि। अनेन अहोरात्रं संददामि। सत्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि गीतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। मामवतु तद्वक्तारमवतु तद्मामवतु तद्वक्तारमवतु। मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम् मामवतु वक्तारमवतारम्। शांति शांति शांतिः। ओम शांति शांति शांतिः। आपयन्तु मम अङ्गानि प्राणः चक्षुः। ओम आप्यायन्तु मम अङ्गानि वाक् प्राणचक्षुः। बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। श्रोत्रमथ बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि। सर्वं ब्रह्मोपनिषदम्। अहं ब्रह्म निराकुर्यात् माम ब्रह्म निराकरो। माहं ब्रह्म निराकुर्यात् माम ब्रह्म निराकरोत्।
निराकरणमस्तु निराकरणं मे अस्तु निराकरणमस्तु निराकरणमेऽस्तु ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु धर्मस्ते मोयि सन्तु ते मोयि सन्तु शान्ति 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 ॐ शान्ति 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 शान्तिः ॐ पूर्णमादः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते ॐ पूर्णमादः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते शान्ति 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 ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनो भवतु सहनो भुनक्तु ॐ सहनो भवतु सहनो भुनक्तु यं कर्वावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै तेजस्विनो अधितमस्तु मा विद्विषावहै शान्ति 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 ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शक्नोमितः शम्बरुनः शक्नो भवति अर्यमः ॐ शङ्नोमित्रः शङ्करुणः शङ्नवति अर्योमः शक्नो इन्द्रः बृहस्पतिः शक्नो विष्णुरुक्रमः शङ्नो इन्द्रः बृहस्पतिः विष्णुरुक्रमः ब्रह्मणे नमः देवायु नमः ब्रह्मणे महदेवायु प्रत्यक्षं ब्रह्मसि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मोऽसि प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि वदिष्यामि सत्यां वदिष्यामि रीतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि मवतु तद्वक्तारमवतु आवतु मामवतारम् शान्ति 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 ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः भद्रं कर्णे भीषणां देवा ॐ भद्रं गणेभिः शृण्वां देवा भद्रं
Bhadram Bhadram Pashemoakshaviyayutraham Hirangai Tushavang Satanuvihi Vashemodhitam Yatayu Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti Shanti আমরা আমাদের আলোচনায় প্রবেশ করছি। আজ আমাদের আলোচনার পর্ব ব্রহ্মোপলব্ধি 931তম পর্ব। আজ 2024 সালের জুন মাসের 16 তারিখ রবিবার। এটি ডিজিটাল মোডে 221 221 ডিজিটাল সানডে টক মোড। আজকের প্রসঙ্গ পূর্ণযোগ, দ্য টোটাল গড কানেক্ট। পূর্ণযোগ এই বিষয় নিয়ে অনেকেই আলোচনা করেছেন এবং লিখেছেন। সবচেয়ে বেশি যিনি লিখেছেন শ্রী অরবিন্দ। আর পূর্ণযোগের কথা শঙ্করাচার্য একাধিকবার বর্ণনা করেছেন ব্রহ্মসূত্রের আলোচনার সময়। ব্রহ্মসূত্রের যে প্রথম 13টি শঙ্করাচার্য বিশদ বর্ণনা করলেন, আলোচনা করলেন, প্রথম 13টির মধ্যে প্রথম 3টিতে তিনি বিশদ আলোচনায় নিয়ে এসছেন। সেখানে এই দুটি তত্ত্ব, একটি সমন্বয় তত্ত্ব, অর্থাৎ বিভিন্ন যোগের মধ্যে সমন্বয় উনি বলেননি, উনি বলেছেন যে সংযোগ, সব যোগের যে বিভিন্ন ধারা আছে, ভাগ আছে, তাদের মধ্যে যোগাযোগ, সংযোগ, একটার সঙ্গে একটা যুক্ত করে। আর এটার সঙ্গে তিনি পূর্ণত্বের কথা, পূর্ণত্বের উপরে জোর দিয়েছেন এবং পূর্ণত্বের অনুধানই হচ্ছে পূর্ণযোগ, শঙ্করাচার্যের ডেফিনেশন। আমরা অবশ্যই ঋগ্বেদের ঋষির কাছে যাব এবং তার আগে আমরা দেখে নেব এ বিষয়ে আর কে কি কি কথা বলেছেন। এ বিষয়ে তিনি ইলাবোরেট লিখেছেন শ্রী অরবিন্দ। তিনি খুব ইলাবোরেটলি লিখেছেন। তাকে রেফারেন্স করে অনেকেই তার পরবর্তী যারা তার অনুগামী অনুরাগী, তাদের মধ্যে অনেকেই সন্ত মহাপুরুষগণ, তারা অনেকেই লিখেছেন। কিন্তু মূল ইদানিংকালের মূল শ্রী অরবিন্দ লিখেছেন। তার লেখাটি অ্যাকচুয়ালি শ্রী অরবিন্দ যে পূর্ণ যোগ বা যোগ সমন্বয় বা ওনার যে মূল তত্ত্বের মধ্যে যে এলিমেন্ট গুলো আছে, যেমন সুপ্রামেন্টাল, মনের একটা নতুন অধ্যায় সুপ্রামেন্টাল, ভাগবতী মন, যাকে বাংলায় বলেছেন কেউ কেউ ভাগবতী মন, সুপ্রামেন্টাল, বা যিনি অন্তর্যোগ, ইন্টারনাল যোগা, আর লাইফ ডিভাইন, লিভিং ডিভাইন লাইফ, এই সবগুলোকে উনি কনভার্স করেছেন সাবিত্রীর মধ্যে। যোগের অংশগুলো সবই এসেছে অশ্বতী যোগের মধ্য দিয়ে। অশ্বতী যোগের যে 8 ডিফারেন্ট লিভস, সেটি পতঞ্জলির যে অষ্টাঙ্গ সাধন তাকে অনুসরণ করেই করা। 8 ডিফারেন্ট লিভসের পরে অশ্বতী যখন সমাধিতে প্রবেশ করলেন, অর্থাৎ অশ্বতী যখন তার কসমিক সেন্সটা জাগলো, সেই কসমিক সেন্সটিকেই তিনি সাবিত্রীর সঙ্গে যখন কনভার্স করছেন, সেই তখন বালিকা সাবিত্রী তার সঙ্গে কনভার্স করছেন সেই কসমিক সেন্স থেকে, অর্থাৎ তার যে ওয়াননেস উইথ দ্য কসমিক নেচার, এইখানেই অশ্বতীর যোগের ওখানে গিয়ে সমাপ্ত হলো। এর পরের অংশটি সাবিত্রী নিজে ক্যারি করেছে। এটি ওনার উত্তরাধিকার সাবিত্রীর, সেটিকে নিয়ে তিনি এগিয়ে গেছেন। পরের অংশটি সেটি হলো সাবিত্রী নিজে দি representative of the supreme light and herself is the delight. এই supreme light, supreme illumination and delight, তিনি যখন লাইফে, when she is there in life and lives in life along with someone, তখন তার যে ইম্প্যাক্ট, সেই তার যে লিভিং যে সার্কামস্ট্যান্সেস,
যে লিভিং যে কনটেক্সট এবং কন্ডিশন, তিনি যেভাবে যেখানে যে অবস্থায় জীবনটা যে অবস্থায় তিনি গড়ে তুলছেন পরবর্তী সময়ে, সেই অবস্থার মধ্যে তার এই যে পূর্ণত্বের এই যে আলোর এবং তার যে আনন্দ, সচ্চিদানন্দের যে আনন্দের অংশ, সেটি সেখানে প্রবেশ করছে। পূর্ণ যোগ আদিতে আমাদের ঋগ্বেদের পঞ্চম মণ্ডলের তত্ত্ব। ঋগ্বেদের পঞ্চম মণ্ডলে এটি অত্রি ঋষির একটা অংশে অত্রি ঋষির বর্ণনা, আর ঋগ্বেদের সপ্তম, অষ্টম, দশম এবং প্রথম মণ্ডলেও ঋষি বশিষ্ঠের ইলাবোরেশন রয়েছে, একের পর এক ইলাবোরেশন আছে। একটা জায়গাতে পরপর বেশ কিছু অংশ ধরে ঋষি অত্রি আছে। অত্রি ঋষির আশ্রমে যখন রামচন্দ্র আসলেন, অত্রি অনুসূয়া দেবীর কাছে যখন রামচন্দ্র নিজে প্রণতি জানিয়ে ওখানে থাকবার জন্য, যখন ওখানে কিছুদিন অবস্থান করবার জন্য এবং তারপরে 1000 বছর থাকবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, বাল্মীকি মহারাজ সেই সময়কার বর্ণনা দিয়েছেন। এবং সেই বর্ণনার মধ্যে ওরা যে বেদ পাঠ করলেন, রামচন্দ্র যে বেদ পাঠ করলেন, সেটি হলো অত্রি ঋষির এই পূর্ণ যোগের যে দুটি অংশ আজ আমরা আলোচনা করব, যেখান থেকে শ্রী অরবিন্দ এই পূর্ণ যোগের তত্ত্বটিকে পেয়েছেন, সেইটি হলো আদি উৎস অত্রি ঋষির যে পূর্ণত্বের পূর্ণ যোগের আদি তত্ত্ব। সেটি শ্রীরামচন্দ্র ওখানে বেদ পাঠ করেছিলেন ওই অত্রি ঋষির আশ্রমে, এবং সেটি আমাদের ঋগ্বেদে বিশেষভাবে এটি উল্লেখযোগ্য। ঋগ্বেদের যে তত্ত্বগুলি তার মধ্যে এটি একটি উল্লেখযোগ্য অংশ। আমরা সেটি দিয়ে সূচনা করব। সেখানে বলছেন, ঋষি বলছেন অত্রি যে এই গঠখানে যোগের কারণটা কি, যোগের তাৎপর্য। আমরা ভগবানকে আবাহন করছি। ঋকের তাৎপর্য হলো ঋক আবাহন করা। ঋষি পৈল ঋকে যখন সূচনা করেছিলেন, তখন ওই আবাহন আপ্যায়ন এটি ওখান থেকে আসলো। উনি প্রথম যেটি বললেন যে তুমি আমার বাক, আমার আমার প্রাণ, আমার সমস্ত অঙ্গে অঙ্গে তুমি প্রবেশ করো, আবাহন করছো। আবাহন হওয়ার পরে তারপরে সামনে প্রবেশ করে আপ্যায়ন হলো। এই যে আবাহনটি হচ্ছে, আবাহনের তাৎপর্য কি, তাকে কি বলে কি ভেবে তার সঙ্গে কোন সম্পর্কে তাকে আবাহন করা হচ্ছে, এটিতে প্রবেশ করলেন ঋষি। উনি বলছেন, ইহাতে অগ্নি তমুষা যজ্ঞাম ইয়াহা ঋতং সহপতি অরুষস্য বৃষ্ণঃ তস্য ক্ষয়ঃ পৃথুঃ ইয়া সাধু ক্রতুঃ প্রসারঃ সরনিষ্যঃ নৌষস্য শেষ। মহাভারতে আমাদের যে আদি পর্বে যে ডিজায়ার, বাসনার যে পরিণতি, সেটি সম্পর্কে দুটি খুব বড় উপাখ্যান আছে, আর ছোট ছোট উপাখ্যান বেশ কয়েকটি আছে। ছোট ছোট সেগুলো দুটি খুব বড় উপাখ্যান আছে। সেখানে এটা দেখানো হয়েছে যে 1000 বছর ধরে সমস্ত ভোগের সামগ্রী পাওয়ার পরেও জয়জাতির সেই তার মধ্যে ভোগের লালসা মিটছে না, এবং একটা সময় এসে তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে যে তার যে এই যে এন্ডাওমেন্ট ফ্রম হিজ সান, তার কাছে সারেন্ডার করে ক্ষমা প্রার্থী হচ্ছে যে আমি এতদিনে বুঝলাম যে এই যে এই যে উপভোগ করা, লাইফকে যে এনজয় করবার যে তত্ত্ব, এই এনজয় করবার যে দৃষ্টিভঙ্গি, এই দৃষ্টিভঙ্গি কতটা ভ্রান্ত সেটি আমি উপলব্ধি করলাম। এই উপলব্ধি করলাম, তারই পটভূমিতেই এখানে আসছে যে এই যে জীবনের যা কিছু রূপরস, গন্ধ, মাধুর্য এইসব আছে জগতের মধ্যে চারদিকে ছড়িয়ে, নানা প্রাবল্য রয়েছে, নানা ভাবে সেগুলি আছে। ঋষিগণ বললেন, তুমি আগে এগুলোকে জয় করো। এগুলির কোনোটির প্রতি তোমার যদি আগ্রহ, আকাঙ্ক্ষা, আকর্ষণ থেকে থাকে, তাহলে ভগবানের পথের দরজাটা বন্ধ হয়ে যাবে। এগুলোকে তুমি জয় করো, বিজয় লাভ করো। তাই প্রথমেই শুরুতে বলছেন যে তোমাকে নিবেদিত হতে হবে,
জীবনে এটা হলো ভগবানকে চাওয়ার যে পথ, সেই পথটি হলো একটা যজ্ঞের পথ। যজ্ঞে তুমি নিজেকে নিবেদন করো। নিবেদন করবে কিসে? টু দি ফায়ার অল্টার উইদিন ইয়োরসেলফ। তোমার নিজের মধ্যে যে যজ্ঞের যে অগ্নি রয়েছে, সেই অগ্নির কাছে, নিজের মধ্যে যে ভাগবতী অগ্নি রয়েছে, সেই ভাগবতী অগ্নির কাছে তুমি নিজের সমর্পণ করো, নিজেকে নিবেদন করো। নিজেকে যখন সেখানে তুমি নিবেদন করতে পারবে, যখন সমর্পণ করতে পারবে, সেই হয়ে উঠবে ক্ষণ যে তুমি এই ভগবানের যে স্পর্শ তাকে তুমি অনুভব করতে পারবে, ভগবানের যে উপস্থিতি তাকে তুমি অনুভব করতে পারবে। এই পটভূমিতেই তিনি বলছেন, अर्चन्त्य त्वाह हवामहे अर्चन्त्य समाधिमयि अग्नेः अर्चন্ত ऊत। বলছেন তুমি যজ্ঞের এই নিবেদনে নিজেকে অর্চনা যখন করবে, অর্চনাটা কেমন করে করবে? তুমি অগ্নির কাছে অগ্নিকে অর্চনা করবে, অগ্নির কাছে নিজেকে যে সমর্পণ করবে, যে পূজা করবে, সেখানে তুমি অগ্নি যেমন তার সত্তাটি হলো সে বিশুদ্ধ সত্তায় বিরাজমান, তেমনি তোমাকে সেই অগ্নিময় হয়ে অগ্নি বিশুদ্ধি তোমার অন্তরে জাগ্রত হতে হবে। এমন যদি অগ্নি বিশুদ্ধি অন্তরে জাগ্রত হয়, তখনই তুমি অর্চনার উপযুক্ত হবে, ভগবানের কাছে নিজেকে নিবেদন করবার জন্য উপযুক্ত হবে। अग्नेः स्तोमं मनमहे सिद्धामद्याः दिविस्पृश देवस्य द्रविण श्याम। বলছেন তাহলে তুমি তার কাছে এই যে অগ্নিকে তুমি অন্তরে জাগ্রত করলে, এই অগ্নি দিব্যা ভগবানের অগ্নি, যখন তাকে তুমি জাগ্রত করতে চাইছো, আহ্বান করতে চাইছো, তখন তুমি তোমার অ্যাটিটিউড কেমন হবে, দৃষ্টিভঙ্গিটি কেমন হবে? বলছেন এই দৃষ্টিভঙ্গিটি হবে অগ্নিস্তমং মনামহে সিদ্ধামদ্যাহ, যেন আজই তুমি তোমার সমগ্র মন প্রাণ হৃদয় দিয়ে ভগবানকে বরণ করে নিতে চাইছো পরম ভালোবাসা। তুমি বলছো যে তুমি আমাদের এই নিবেদন নাও, আমাদের ভক্তি নাও, আমাদের ভালোবাসা নাও। তুমি আমাদের এই নিবেদন হলো আমরা আমরা আর কি নিবেদন? There is no other gift to God. ভগবানের কাছে আর নিবেদনের অন্য কিছু সামগ্রী নেই। ওই এত শত জিনিস সামগ্রী সব ভগবানের কাছে দিলাম, বিরাট পুজো হলো, প্রচুর ঘন্টা বাজলো, এগুলো কোনো ভ্যালু নেই। ভগবানের কাছে তোমাকে নিবেদন করতে হবে নিজের অন্তরের যে আগ্রহ, অভিপ্সা, ভালোবাসা, ভগবানের জন্য যে ভক্তি, নিরেট ভালোবাসা, নিরেট ভক্তি, বিশুদ্ধ। তাই ঋষি বলছেন যে তুমি যখন এটিকে অন্তরে লালন করতে পারবে, তখন তোমার মধ্যে ওই অগ্নি জাগ্রত হতে পারে। এই যখন করতে পারলে তখন তাহলে তোমাকে কেমন ভাবে? না, তোমাকে মন প্রাণ হৃদয়কে একাত্ম হয়ে তোমাকে ভগবানের কাছে নিবেদন করতে হবে। তাহলে মন প্রাণ হৃদয়কে একাত্ম হয়ে ভগবানের কাছে নিবেদন যদি করতে হয়, তাহলে মনের অন্যদিকে যে মনের যে বিক্ষেপ, মনের যে আকর্ষণ অন্যদিকের জন্য, জগতের নানা বিষয়ের জন্য, জগতের নানা পাওয়া না পাওয়া, প্রতিষ্ঠা না প্রতিষ্ঠা, ভালো মন্দ, দুঃখ গ্লানি ইত্যাদি, এসবের জন্য, এগুলোর জন্যে তাহলে মন যদি ওদিকে ব্যস্ত হয়ে গেল, তাহলে ওটা হলো। তাহলে মনকে কি না, মনকে বিশুদ্ধ করে। মনকে বিশুদ্ধ করে কি না, একটা নতুন ধরনের মন তৈরি করে। এই নতুন ধরনের মন কি না, দিব্যাগ্নি যেন একটা অগ্নি সম একটা মন তৈরি করে। অগ্নি দিয়ে, মাইন্ড মেড আপ অফ ফায়ার, যেটা পিওর ফায়ার, পিওর ইলুমিনেশন, সেই বিশুদ্ধ অগ্নির দ্বারা যেন প্রস্তুত হওয়া একটা মন, সেটি কেমন না, সেটি অন্য কোনো বিষয়কে স্পর্শ করতে চায় না, সব বন্ধ করে দেয়। অন্য বিষয় সেখানে আসতে পারে না, সে শুধু ধারণ করে থাকে ভগবানের ভাবনাকে, ধারণ করে থাকে ভগবানের জন্য নিবেদনকে, ধারণ করে থাকে। এইখানটা এসেই শ্রীরামচন্দ্র মোহিত হয়ে গেল। তিনি যে বললেন আমি 1000 বছর তোমার কাছে, তোমার এই আশ্রমে থাকতে চাই, তুমি আমাকে সেই আশীর্বাদ করে দাও, তুমি আমাকে তেমন করে দাও যেন সহস্র বছর ধরে তোমার এই আশ্রমে থাকতে পারি। সেটি হলো তার এই অন্তরের অগ্নি জাগ্রত হয়ে গেল।
অন্তরের অগ্নি যখন ওপেন আপ হয়ে গেল, তখন অন্যদিকে তখন আর কোনো আকর্ষণ, অন্যদিকের জন্য ভাবনা চিন্তা আর কিছু নেই, সব বন্ধ হয়ে গেছে। বন্ধ হয়ে গিয়ে তখন সেই তার স্বরূপের কথা, ভগবানের আদি স্বরূপ, সেই স্বরূপের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ হয়েছে। সেই দিকেই তার মন, তার প্রাণ, তার হৃদয়ের গতি সেদিকেই হয়েছে। ঋষি বলছেন, अग्नि यूषतः नो वीरः होता नो मनुष्येषु यः सह रक्षत दैत्यं जन्मः एव। বলছেন যে এই যে মানবের যে তনু, মানব তনুতে যে এই যে জন্ম, মানব তনুতে যে আগমন, এই আগমনের তাৎপর্যটি এখন বোঝা যায়। কখন বোঝা যাবে না, যখন তুমি ভগবানের জন্য সেই ভালোবাসা, ভক্তি, এটা কি সঞ্চয় করে, তাকে লালন করে, তাকে নিবেদন করতে পারো। তাই নিবেদন করে তিনি বলছেন যে তুমি আমাদের এই নিবেদনকে গ্রহণ করো। অগ্নি রূষত নগীর হোতা ন মানুষেষু ইয়াহা। বলছেন তুমি এটিকে বাতিল করো না, সরিয়ে দিও না, তুমি এটিকে গ্রহণ করো, অ্যাকসেপ্ট করো। তুমি আমাদের এই যে নিবেদন, সেই নিবেদনকে অ্যাকসেপ্ট করো। অর্থাৎ তুমি এই নিবেদনের মধ্যে যে বিশুদ্ধতা আছে, যে নতুন একটি মনের, যে একটি নতুন ভাবনা, যে একটি নতুন রচনা, এই নতুন রচনা হলো ভগবানকে বরণ করা, ভগবানকে অন্তরে গ্রহণ করা, ভগবানকেই অন্তরে নিবেদন করা, আর ভগবানের স্পর্শকে অন্তরে বরণ করে নেওয়া। এই যে নবীন মন, নবীন প্রাণ, এই নবীন মন, নবীন প্রাণ তোমায় যে নিবেদন করছে, তুমি সেই নিবেদনটিকে অ্যাকসেপ্ট করো, গ্রহণ করো, তুমি এটিকে বাতিল করে দিও না। তাই বলছেন, ত্বমগ্নে সপ্রোতাসি হি জুষ্ট হোতা বরেণ্যাঃ ত্বয়া যজ্ঞম তনু হ্যাতে। বলছেন এই যে তোমার এই যে বিরাট অস্তিত্ব, তোমার এই যে বিশ্ব ভুবনময় যে অস্তিত্ব, সর্বত্র তুমি যে শক্তি দিয়ে, তুমি যে আলোক দিয়ে তুমি জীবনকে জাগিয়ে রেখেছো, সর্বত্র সর্বময় হয়ে আছো, এই বিরাট অস্তিত্বের মধ্যে যে অস্তিত্বটি, এই যে অস্তিত্ব, সেই যে তোমায় যে নিবেদন করছে, প্রার্থনা নিবেদন করছে, সে অতি ক্ষুদ্র একটি অস্তিত্ব। কিন্তু এই অতি ক্ষুদ্র অস্তিত্বের মধ্যে সে বিশাল একটি একটি বিশাল স্পর্শ প্রাপ্ত হয়েছে। এই বিশাল স্পর্শ প্রাপ্ত হয়ে সে এখন বুঝতে পারছে যে তুমি সেই বিশাল স্পর্শ জীবনের মধ্যে নিয়ে এসেছো। এটি সত্যের পথ যারা খেয়াল রাখেন, যারা পড়েন, তারা জানতে পারবেন যে এই বর্ষের এই যে জুন মাসের যে সত্যের পথ, জুন মাসের সত্যের পথের মধ্যে যে এডিটোরিয়ালের পরে যে বেদের লেখাটি আছে, সেখানে এই তত্ত্বটি পরিষ্কারভাবে বিস্তৃতভাবে আলোচনা আছে, দীর্ঘ আলোচনা আছে। সেখানে টি.এস. এলিয়টের একটা অন্য উপলব্ধি, যখন টি.এস. এলিয়ট এই ওয়েস্টল্যান্ডের উপলব্ধির মধ্যে প্রবেশ করছেন, তার আগের উপলব্ধি, ওয়েস্টল্যান্ডের উপলব্ধিটি হলো তার তার ভক্তি, তার মধ্যে ভাগবতী আকাঙ্ক্ষা, ভালোবাসা, এগুলো একটু একটু করে জাগছে, তার উপলব্ধি জাগছে। তিনি তখন বুঝতে পারছেন, অনুভব করছেন, জীবনের পথ দিয়ে হেঁটে চলেছেন, যেন সাথে আর একজন তাকে সহযোগ দিচ্ছেন। তিনি তখন ফিল করছেন, তার রিয়ালাইজেশনের মধ্যে আসছে, নিজের জীবনের রিয়ালাইজেশন। নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে জীবন পাস করেছে, নিজের জীবনের এই রিয়ালাইজেশন তখন ফিল করছে। এর আগে যখন তার স্বীকৃতি হয়েছে, চারদিকে স্বীকৃতি হচ্ছে, এমন সময় তিনি ন্যাশনাল অ্যানালিসিস করছেন যে why this life and what would be the end of achievements in the life. জীবনে অ্যাচিভমেন্টের এন্ডটা, যখন কোন একটা অ্যাচিভমেন্ট হচ্ছে, প্রাপ্তি হচ্ছে, তারপরে কি আছে। তো উনি ভাবলেন যে জীবনে যখন অ্যাচিভমেন্ট হয়ে গেল, একটা প্রাপ্তি হলো একটা যেন কোনো লাইনের একদম শীর্ষে, একেবারেই উঁচুতে ওঠা হয়ে গেল। তারপরে কি আছে, হোয়াট নেক্সট। যখন প্রাপ্তি হয়ে গেল, তখন তারপরে আর কিছু নেই। তাহলে তারপরে কি আছে? সো হোয়াট ইজ দ্য নেক্সট রেশনাল স্টেপ দ্যাট হি ক্যান অর শি ক্যান হ্যাভ
for the further advancement of life. জগৎ তাকে আর কি দিতে পারে? তিনি বললেন এরপরে তার কিছু নেই। যখন এই শীর্ষে শিখরে উঠে যাব তারপরেই তো এটি শেষ হয়ে যাবে। অর্থাৎ তারপরেই আমি ওই যে প্রাপ্তির মৃত্যু হয়ে গেল। তা বলছেন ম্যারিনাতে লিখলেন, he has explained that in ম্যারিনাতে বলছেন, what seas and shores, what grey rocks and what islands, what water lapping the bow, and scent of pine and wood thrush singing through the fog. What images return, O my daughter? Those who sharpen the tooth of the dog, meaning date. বললেন মানুষের 3 ধরনের শ্রেণী ভারতবর্ষের ঋষিরা বলেছেন। এক ধরনের মানুষের শ্রেণী হলো সেই মানুষগুলো দৈবী গুণ, সত্য গুণের শ্রেণী। আর এক ধরনের মানুষের শ্রেণী হলো সেই মানুষগুলো কখনো ভালো, কখনো মন্দ, কখনো কাজে থাকে, কখনো ঘুমিয়ে থাকে। তাদের মধ্যে আছে মানবিক গুণ, তারা রজ আশ্রিত হয়ে আছে। আর এক ধরনের মানুষ আছে যাদের মধ্যে তামসিকতায় ভর্তি, তাদের মধ্যে তারা সবসময় কুচিন্তা, কুভাবনা ইত্যাদির মধ্যে আছে, কুপ্রবৃত্তি, এগুলি হলো তামসিকতায় হয়ে আছে। এগুলি হলো আসরিক মন, পশুর সমান মন। তা বললেন তুমি তোমার যে ডোমেস্টিক অ্যানিম্যাল কুকুরকে তুমি ভালো মন্দ শেখাচ্ছ, অনেক ভালো স্বভাব শেখাচ্ছ, সেগুলো সে মোটামুটি হিউম্যান হ্যাবিটস গুলো তার মধ্যে আনবার চেষ্টা করছে। কিন্তু যদি তার পরিবর্তে তুমি তার দাঁতটাকে সাজিয়ে দাও, অর্থাৎ তাকে আরো বেশি করে কামড়াতে শেখাও, তাহলে তার পরিণতি কি হয়? সে তখন কামড়াবে। তাহলে অ্যানিমাল হ্যাবিটটাকে বাড়িয়ে দেওয়া হলো। অ্যানিমাল হ্যাবিট যখন বাড়িয়ে দেওয়া হলো তখন সে উইল লিড টু ডেথ। তখন সে এই তার চারপাশে যা আছে সেকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেবে। Those who glitter with glory of the hummingbird, meaning death. খুব গ্লোরি হয়েছে, খুব বেশ নাম ডাক হয়েছে, বেশ খুব নানা রকম ভাবে অ্যাচিভমেন্ট হয়েছে, কোনো কিছু পাওনা হয়েছে, প্রাপ্তি হয়েছে, কোনো কিছু আবিষ্কার হয়েছে, বা কোনো কিছু জীবনের জন্য একটা এমন প্রাপ্তি হয়েছে যে প্রাপ্তি থেকে জীবন ধারণ করে খুব আনন্দ হয়ে আছে, আনন্দে ভরপুর হয়ে খুব বেশ তার মধ্যে খুব অহমিকা হয়েছে। আই এম সো অ্যান্ড সো, আমি একটা বিশেষ। তার পরিণতি কি বলেন? এর অর্থ হলো এরপরেই মৃত্যু। অর্থাৎ এরপরে আর ফার্দার ভালো নেই, এরপরে আছে মন্দ, গভীর খাল। বললেন those who sit in the sky of contentment, meaning death, যা হয়েছে সব হয়েছে, ভালো, বেশ তৃপ্তি হয়ে আছে, আর কিছু করার দরকার নেই, আমি তো যা করেছি বেশ করেছি, এখন ক্লান্তি এসে গেছে, এবার একটু ঘুমাই। এই যখন জীবনে আসলো, সেই জীবনের পরিণতি কি? হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ দ্যাট? মিনিং ইজ ডেথ। তার মৃত্যু হয়ে গেল, তার কিছু করণীয় নেই, তাই মৃত্যু হয়ে গেল। Those who suffer the ecstasy of animals, meaning death, যার মধ্যে পশুর স্বভাবগুলো যে ইনভাইট করে নিয়েছে, নিয়ে বেশ একটা যেন আত্মস্থ হয়ে আছে, সে ভাবছে সে বেশ খুব ভালো, পশুর স্বভাব। পশু যেমন কামড়ে দেয়, পশু যেমন অ্যারোগ্যান্ট, পশু যেমন তার মধ্যে যে অ্যাঙ্গার আছে, সে যেমন অ্যাঙ্গার দ্বারা ড্রিভেন হয়ে ক্যান ডু এনিথিং অ্যান্ড এভরিথিং, ক্যান বাইট, ক্যান কিল, তেমন হয়ে গেল। তাহলে সে ডেথকে রিজারেক্ট করলো, ডেথকে সে ডেকে আনলো।
এই আন্ডারস্ট্যান্ডিং যখন ম্যানিনাতে আসলো এলিয়াটের, এবার উনি ভাবছেন যদি এটা না হয় তাহলে হাউ টু স্টপ ইট ফ্রম হ্যাপনিং, এটাকে যদি আটকাতে হয়, হাউ টু স্টপ ইট। ঋষি বললেন, অবিত্বাহা শীঘ্র শীর্ষময়েন মাতরহ বশ্রাহা আজয়ন্তি পয়সেব ধেনবহ রাজেব যুদ্ধাহ নয়োসি তম এক সিচৌ ইয়ৎ এষ সমগ্রং প্রভুতাম ইনক্ষস্যতি। ঋষি বললেন, এই প্রবহমান যে সমুদ্র, তার ব্যাপ্তি যেন চেতনের ব্যাপ্তি এমন সমগ্রতায় করেছ ধারণ জীবন মাঝে, তুমি হয়েছ উপস্থিত। মায়ের সুরক্ষায় যেমন গড়ে ওঠে শিশুর মন প্রাণ হৃদয়, তেমনই হয়েছে তোমার অনন্যতা স্ফুরণ এই ক্ষণে। যে সাধন ধারা এসেছে জীবনে তোমারই অনুভব করে, এখন হয়েছে সংযোজন অন্তর্যাত্রার দিব্য স্পন্দন জীবনে জীবনে। আসুক এখন তোমারই দৈবী কৃপা, ধরে রাজার বেশ করুক বরণ এই জীবনের তোমারই চেতনার ধন। বলছেন তোমার উপস্থিতি মায়ের মতো হয়ে আছে, তুমি এই প্রকৃতির মাঝে সমগ্রতা দিয়ে সবকিছু দিয়ে যেন মানুষের জীবনকে, এই প্রকৃতির সমগ্রতাকে তুমি মেনটেন করে চলেছো, তুমি তাকে লালন করে চলেছো মায়ের মতো। কিন্তু এখন যখন এই অ্যানিম্যাল হ্যাবিটস বেড়ে যাচ্ছে, অ্যানিম্যাল হ্যাবিটস এর দিকে যখন আগ্রহটা বেশি হয়ে যাচ্ছে, তখন তোমার ওই রাজরূপ কি প্রয়োজন, রাজার বেশ কি প্রয়োজন, তোমার রাজার রূপে আসা দরকার। রাজার রূপে সে রাজা যেমন তার হস্তে যেমন একটা সত্যের দণ্ড থাকা উচিত, তোমার হস্তে তুমি সেই সত্যের দণ্ড নিয়ে এসো রাজার বেশে। বলছেন, ইমং মে গঙ্গে যমুনে সরস্বতী শতদ্রি স্তোমং শতুকা পরুষ্ণোহ অসি ব্রোহা মরুত বৃদে বিতস্তয়ঃ আদিকীশে স্নোহা সুময়া। বহমান হয়েছে বিপুল সব জলধারা জগতের মাঝে, তোমারই দৈবী বার্তা করেছে বহন সবে স্বতঃস্ফূর্ততায়। জীবনের যা কিছু আছে শূন্যের ডালি দিছে উপহার, হয়েছে তাদেরই অন্তরে ভাবচেতনের স্পন্দনে স্রোতবতী। গঙ্গা যমুনা সরস্বতী রাবতী শতদ্রু কৃষ্ণ সবে বিতস্থা অশিক্ষ্মী মরুপথে অজ্রিকা, সকল ধারার মধ্যে অন্তরে সকল ধারায় ধারণ করে পরিসাধন তোমায় এই হৃদয় রাজ এই হৃদ মণ্ডলে। ভগবানের এই বিচিত্র প্রকাশ, ভগবানের এই বিচিত্র প্রকাশকে ঋষি অত্রি বর্ণনা করলেন। এই যে বিচিত্র প্রকাশ, সর্বময় হয়ে আছেন প্রকাশ, তার এই যে মাতৃরূপের প্রকাশ, এবার উনি বললেন তুমি রাজা রূপে এসো। তাই তো তাকে আহ্বান করলেন, তুমি রাজা রূপে এসো। রামচন্দ্র রাজা রূপে আসবার জন্য এবার মনের মধ্যে প্রেরণা পেয়ে গেলেন ঋষির কাছে। ঋষি আরো বলছেন, অগ্নে নেমিহি আরঙ্গীবহ দেবন্তম পরিভূরসি ইয়া রাধ চিত্রম দৈত্যাসে। বলছেন তুমি এমন ভাবে তোমার এই রাজরূপটিকে প্রকাশ করো যেন জগতের মধ্যে একটা স্বর্গীয় পরিবেশ আর একটি স্বর্গীয় আনন্দকে তুমি স্থাপন করতে পারো। জগতের মধ্যে যে জাগতিক আনন্দ রয়েছে, এই জাগতিক আনন্দকে অতিক্রম করে ভগবানের উপস্থিতির আনন্দ, যে স্বর্গীয় আনন্দ, দিব্য আনন্দকে তুমি জগতের মধ্যে বিস্তৃত করে দাও। অগ্নিং স্তোমেনঃ বোধয় সবিধানম অমর্ত্যম হব্যা দেবেষু ন দদত। এই সাধনের পথে তুমি জেগে ওঠো, তুমি অমৃতকে সিঞ্চন করে নাও,
তুমি অনন্তকে আবাহন করো অন্তর মাঝে, তুমি পূর্ণত্বের দিকে ডালি দিয়ে দাও নিজেকে, ওই পূর্ণত্বের দিকে তুমি নিজেকে ডালি দিয়ে তুমি নিজের মধ্যে পূর্ণ প্রকাশ করে দাও। বলছেন ত্বমধ্বরেষু ইহা ঈলতে দেবমর্ত্যাঃ অমর্ত্যং যজিষ্ঠ মানুষী জনে দেবমর্ত্যাঃ অমর্ত্যং প্রতিষ্ঠাঃ। তুমি মানুষের মধ্যে দেবতার যে অমৃত ভাব, মানুষের মধ্যে এই দেবতার অমৃত ভাব, দ্য ডিভাইন লাইফ তুমি এস্টাবলিশ করো। তুমি মানুষের মধ্যে সেই দিব্য জীবনের প্রেরণা প্রভাব তুমি এস্টাবলিশ করো, প্রতিষ্ঠা করো। তুমি এগিয়ে চলো ভগবানকে আহ্বান করে জগতের পথে, হে জগতের রাজা, তুমি রাজরূপে প্রকাশিত হয়ে যাও, আর ভগবানের দিব্য প্রকাশ তুমি মানুষে মানুষে করে দাও। আহ্বান করো তুমি সকলের মধ্যে সেই ভগবানের দিব্য প্রকাশকে আহ্বান করে নিয়ে আসা, সাধন পর্বে ভগবানকে নিবেদন করে আহ্বান করবার জন্য। তঙ্গি শ্বাসমন্ত ইলাতে শুচ্ছা দেবমৃতশ্চুতঃ অগ্নিং ইয়াহ বৌস্তবেহে ইহা পৃথিব্যাং দেবমহে। তুমি এই পৃথিবীর মধ্যে দেবত্বের প্রতিষ্ঠা করো, এই জগতের মধ্যে দেবত্বের প্রতিষ্ঠা করো, এই জগতের মধ্যে তুমি দেবত্বকে আবাহন করে নিয়ে এসো। জগতের মধ্যে এখন দেবত্বের হবে প্রতিষ্ঠা, জীবনগুলি সব দিব্য জীবনে পরিণত হবে। ঋষি বলছেন, হে রামচন্দ্র, তুমি এখন এটিকে বরণ করো জীবনের মধ্যে, তোমার সাধনকে তুমি এবার গ্রহণ করো। এই তোমার সাধন তত্ত্ব, তুমি এই সাধন তত্ত্ব নিয়ে এবার জগতের মাঝে এগিয়ে যাও। অগ্নিঃ জাতঃ রৌচতঃ জ্ঞানঃ দস্যুনজ্যোতিষতমঃ অবিন্দদঃ ইয়াগতস্যঃ ইয়া সা বিরাজিতং তৎসৎ। তুমি এই জগতের মধ্যে যা যা বাধা আছে, আসুরিক বাধা, সেই বাধাকে তুমি অতিক্রম করে যাবে। তুমি সকল বাধাকে অতিক্রম করে বিনাশ করে তুমি জগতের মাঝে তুমি শাশ্বত ধ্রুব সনাতনী মানবের মধ্যে দৈব রাজ, দিব্য রাজ কর প্রতিষ্ঠা। জীবনের এই দিব্য স্বরূপ একে আহ্বান করলেন ঋষি অত্রি। আমরা দেখবো একটি ডায়েরি, এটি 1915 সালের মে মাসে লেখা ডায়েরি। এই ডায়েরিটি মীরা আলফাসা, যিনি পরবর্তীকালে পন্ডিচেরি মাদার হন। মীরা আলফাসা পন্ডিচেরিতে প্রথম এসেছিলেন 24 এপ্রিল 14 সাল, 1914 24 এপ্রিল। ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার শুরু হলো জুন মাসে, 14 সালের জুন মাসে। ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ারে যে লবিটি তৈরি হলো, অটোমান ওরা জার্মানি, অস্ট্রিয়া এবং এদেরকে আক্রমণ করবার পর যখন ওরা একসঙ্গে মিশে সার্বিয়াকে আক্রমণ করলো, সার্বিয়াকে আক্রমণ করবার উইদিন এ উইক টাইম ইউরোপের ফোর্সেস গুলো এবং রাশিয়া একাত্ম হয়ে গেল, আমেরিকাও জয়েন করল। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, ইটালি এরা সব একসঙ্গে হয়ে গেল, তার সঙ্গে আবার ওদের সঙ্গে জাপানও যোগ দিল। ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ারে জাপান এবং জার্মানি ছিল দুটো বিপরীত পক্ষে। এদের সামগ্রিক শক্তি সার্বিয়াতে জার্মানির যে অ্যাডভান্সমেন্ট, সেই অ্যাডভান্সমেন্টটা রুখে দিল। আস্তে আস্তে জার্মানির মধ্যে পরাজয়ের ভাব আসতে শুরু করলো। পাবলিক রিভোল্ট জার্মানির ভেতরে শুরু হয়ে গেল, বিপুল ক্রাইসিসের দিকে চলে যাচ্ছে। চুক্তি সই হলো, ভার্সাই চুক্তি 18 সালে। যুদ্ধ 18 সালের নভেম্বরে গিয়ে শেষ হয়ে গেল। এই 5 বছরের যুদ্ধ। বিপুল ক্ষয়ক্ষতি ইউরোপেই হয়েছিল। জাপান নৌবাহিনীতে খুব স্ট্রং ছিল, নৌবাহিনীর জাপান সাপ্লাই দেয়।
আমেরিকা তখন সবে ওই বিভিন্ন ধরনের এক্সপ্লোসিভ বোম টম ইত্যাদি সেগুলো সাপ্লাই দেয়। ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্স এরা বরাবরের শত্রু, কিন্তু এখানে মিত্র হয়ে গেল, হয়ে গিয়ে যুদ্ধ করল। মীরা আলফাসা তার হাজব্যান্ডের সঙ্গে এসেছিলেন ইন্ডিয়াতে ইলেকশন ক্যাম্প। একটা ইউরোপিয়ান হোটেলে ছিলেন ম্যাড্রাসের কাছে। ইউরোপিয়ান হোটেলের থেকে উনি একজন হোলি ম্যান তাকে দেখতে এসেছে অরবিন্দকে। এটা ওই এপ্রিল মাসের 14 সালে। তারপরে যুদ্ধে দামামা বেজে গেল, ওরা ফিরে গেল। মীরা কেম ব্যাক ফাইনালি 20 সালে উনি ফাইনালি চলে আসলেন। ওই সেম ডেট 24 এপ্রিল উনি পা রাখলেন পন্ডিচেরি। দুজনে দ্যাট ডেট ইজ দ্য অসপিশিয়াস ডেট কনসিডার্ড বাই দ্য ডিসাইপলস ওভার দেয়ার। পন্ডিচেরি ডিসাইপলদের কাছে এটা একটা অসপিশিয়াস। উনি যখন ফিরে গেলেন উনি রেগুলার ডায়েরি লিখতেন। ডায়েরি সম্পর্কে অরবিন্দ লিখলেন, comment about the diary written by Meera prior to coming finally to Pondicherry. পন্ডিচেরিতে পুরোপুরি ভাবে আসবার আগে উনি যে ডায়েরি গুলো লিখেছেন সেই সম্পর্কে অরবিন্দ লিখছেন। আসবার পরে তো উনি অনেকবার বলেছেন, সেটা পরে লিখছেন। I have said that the divine does the sadhana first for the world and then gives what is brought down to others. Shabinda comment করছে, বলছেন আমি এটা বলেছি যে সাধনাটি ভগবানের জন্য যে সাধনা, সেই সাধনা ভগবান নিজেই করেন। ভগবান নিজেই সেই সাধন করেন যখন তার কাছে প্রণত হওয়া যায়। তাই জন্য ঋষি অত্রি ওকে বললেন, রামচন্দ্রকে বললেন যে তুমি নিবেদন করো, তুমি আহ্বান করো, তুমি ভালোবাসো, তুমি ভক্তি তৈরি করো, তোমার মধ্যে ভালোবাসা তৈরি করো, ভক্তি তৈরি করো, ভগবানের কাছে নিবেদন করো যে আমি তোমাকে পেতে চাই, তোমাকে জানতে চাই, তোমাকে বুঝতে চাই, তোমার অনুভব চাই, তুমি আমায় হেল্প করো, তুমি আমাকে অনুভব করিয়ে দাও। আমি আমার সাধন বলে, যোগ বলে বিরাট একটা ক্ষমতা আমি পেয়ে যাবো তা না। সবাই বলছে there can be no sadhana without realization and experience is offered. ভগবান তোমাকে অফার করেছে। ভগবান যদি অফার না করে তাহলে কোনো উপলব্ধি অনুভব ও কখনো হবে। The prayers are the record of mother's experience. উনি বললেন মাদারের এক্সপিরিয়েন্সের মধ্যে তার সেই রেকর্ডটা আছে। আমরা একটুখানি শুনছি, এই ওনার এক্সপিরিয়েন্স উনি একদিন লিখছেন। উনি তখন আলজিয়াস হয়ে যাচ্ছে। এক্সপিরিয়েন্সটা যেদিন লেখা সেদিন উনি আলজিয়াসে আছে, আলজেরিয়া। One day, O Lord, thou didst teach my mind that ফার্সি ভাষায় লেখা, ইংরেজি ট্রান্সলেশন, it could act fully as an instrument of manifestation of thy divine truth, as an intermediary of thy eternal will, without being limited in its realizing constructions by the narrow field of possibilities of external being. আমি একটা এক্সটার্নাল বিইং, তাহলে আমার মধ্যে সেই ন্যারো ফিল্ড অফ পসিবিলিটিস ছিল, আমি পারি এটা করতে, ওটা করতে, অথবা ওটা, এর বাইরে কিছু পারি। কিন্তু ওই যে তোমার যে রিয়ালাইজেশন, সেটা একদিন তুমি কেমন করে করিয়ে দেবে। Mira Alfasa developed this sense after he visited Pondicherry. এই যে পলিটিশিয়ানের সঙ্গে এসে তিনি হোলি ম্যানকে দেখতে আসলেন, and politicians become very, very, attracted by the personality. ইলেকশন ক্যাম্পেইন করতে এসে অন্য কিছু হয়ে গেল,
বাই দি পার্সোনালিটি উনি এতটাই অ্যাট্রাক্টেড হয়ে গেলেন যে উনি বারবার যোগাযোগ করছেন। উনি ওখান থেকে জিতলেন ইলেকশনে, ওটা ফ্রেঞ্চ টেরিটরি ছিল, ওনার ইলেকশন কনস্টিটিউন্সির মধ্যে ছিল, ওটার ভোট টোট গুলো ওনার প্রাপ্য, তা উনি পেয়েও গেলেন। তো যেটা হলো সেটা হলো ওনার সঙ্গে মীরা এসেছিলেন এবং মীরা ওনার সঙ্গে গেছিলেন, তারপরে ওরা জাপানে যায়, জাপান থেকে আবার ফিরে যায় ফ্রান্সে, ওই নদী পথ এই সমুদ্রের পথে আবার ফ্রান্সে ফিরে যায়। এই সময়কার অনুভব, ওই যে হোলি ম্যান, তাকে একজন চুপচাপ একজন মানুষ শুধু বসে থাকেন, কিছু তিনি বসে কখনো প্রাণায়ামও করছেন না, কিছু করছেন না, এমনি একটা সাধারণভাবে বসে আছেন, ঘুরছেন, লিখছেন, এর বাইরে কিছু নেই। কোথাও কোনো বক্তৃতা করে বেড়াচ্ছেন তাও নয়, কেউ আসলে কথা বলছে। আর ওই কেউ কেউ আছেন, কেউ কেউ ছিলেন যারা নিয়ত চিঠি লিখতেন, ওই একটা 10 পাতার চিঠির উত্তর একটা 3 লাইন উনি করতেন, কখনো কখনো 4-5 লাইনের উত্তর, কখনো কখনো একটু বড় উত্তর, তাও হয়েছে। এমনও হয়েছে একটা হাফ পেজ লেটার, দিলীপ রায়ের একটা হাফ পেজ লেটারের উত্তর উনি 3 পেজেস দিয়েছে, এমনও আছে। আবার একটা 10 পাতার চিঠি, তার উত্তর 3 লাইনে আছে, তেমনও আছে। তো যাই হোক, তার প্রথম রিয়ালাইজেশনটা মীরা বলছেন, one day, O Lord, thou didst teach my mind that it could act fully as an instrument of manifestation. মানে ওখান থেকে আসবার পর ওনার মধ্যে একটা সারেন্ডার জাগতে শুরু করে। So she developed a surrender. মানে যে মানুষটাকে দেখে আসলেন, সে মানুষটা এমনি একটা সাধারণ মানুষ, সে মানুষটা বসে লেখে, বসেই করে, সেই মানুষটাকে উনি দেখে আসেন। কিন্তু দেখেই তার মনে হলো হি ইজ এ পার্সন অফ লর্ড, or he is some form of Lord. তিনি ভগবানের কিছু একটা, ইনি ভগবানের কোন একটা রূপ, এরকম কিছু একটা হবে, নট ভেরি ক্লিয়ার, কিন্তু একটা বোধ জন্মে গেল। তাই তিনি বলছেন যে আমি বুঝলাম যে তুমি আমাকে বললে, আমাকে বুঝিয়ে দিলে, এই যে আমার মনটা, এই মাইন্ডই একসময় তোমাকে অনুভব করবার জন্য একটা ইনস্ট্রুমেন্ট হয়ে উঠতে পারে। Manifestation of thy divine truth as an intermediary of thy eternal will, without being limited to its realizing constructions by the narrow field of possibilities of the external entity. External entity এই যে সাধারণ মানুষের যে দেহ, তার যে পরিচয়, তার যে জীবন, তার একটা লিমিটেড তার ক্ষমতা রয়েছে, সে অল্প কিছু করতে পারে, সে জগতের সবকিছু করতে পারে না, সে অল্প কিছু করতে পারে। কারোর একটা বিশেষ গুণ আছে, আর একজন কারোর অন্য গুণ আছে, সে কিছু একটা পারে, সবাই কিছু একটা পারে। আবার কেউ কেউ আছে কিছু কিছু অনেক কিছু পারে, কিন্তু বেশি কিছু পারে না। এই একটা প্রত্যেকেরই পরিচয় আছে, লিমিট আছে, ক্যাপাসিটি আছে, প্রত্যেকেরই একটা কোয়ালিটি আছে, কিন্তু তার মধ্যে তোমাকে জানার কোয়ালিটি সেটা আলাদা, ভগবানকে জানবার কোয়ালিটি। তাই তিনি বলছেন by the narrow field of possibilities of the external being, যে ন্যারো ফিল্ড অফ পসিবিলিটি ছিল, সেখানে তুমি একটা ইনর্মাস পসিবিলিটিকে ওপেন করে দিতে পারো, এমন একটা বোধ আমার মধ্যে তুমি এনে দিলে। তারপর কি বলছেন, till then this mind, except very rarely, was in the habit of coming out of mute ecstasy, its silent contemplation before thy ineffable infinity, only to concentrate the efforts on the center of action represented by the external being, and this was a sort of bondage within too narrow a frame. There was a contradiction between the powers of mental realization and the instrument through which they were striving to make their way out. The most immediate result was the wastage and the limitation of mental energies, which, not finding any satisfaction in activity, quite naturally
return to march into thy eternity. বলেন কি হলো? এই যে বোঝা হলো যে এই মনটা তোমার একটা ইনস্ট্রুমেন্ট হতে পারে, অর্থাৎ তোমাকে অনুভব করে, তোমার ভাব অনুভব করে, তোমার তত্ত্ব অনুভব করে, তোমার সত্য অনুভব করে, তোমাকে বিশ্বাস করে, তোমার উপরে বিশ্বাস জাগিয়ে এই যে মনটি একটা নতুন ভাবে একটা ইনস্ট্রুমেন্ট, একটা একটা সেটি যেন একটা একটা কোনো যন্ত্র বা একটা কোনো প্রতিনিধিত্বমূলক কোনো একটা ব্যবস্থা এটি হয়ে উঠছে, হয়ে উঠলো। এর সঙ্গে যে আগের যে মনটা ছিল, যে মনটা জগতের সব নানা রকম ভাবে বিচার করে, আমার যা ক্যাপাসিটি, আমার যা এরকম নানা রকম বিচার করে যে মনটি করতো, এই দুটি মনের মধ্যে একটা কনফ্লিক্ট হয়ে গেল। যখন কনফ্লিক্ট হয়ে গেল, তখন আমাকে এই ইনস্ট্রুমেন্ট যে মনটা, সে এই বোধটা এনে দিল যে না, ওই মনের আর এখন কোনো দরকার নেই, এখন এই নতুন মনটাই দরকার। এই নতুন মনটাকেই উনি পরে সৎপ্রেমের কাছে ব্যাখ্যা করলেন যে এমন যে বোধটা তৈরি হতে থাকলো, এই বোধটাই সুপ্রামেন্টালের সঙ্গে কানেক্ট করে দিল। এই মনটা আস্তে 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 একটা ভাগবতী মনে পরিণত হয়ে গেল। যে ভাগবতী মনের কাছে আর কোনো দ্বিধা নেই, আর কোনো তার বিশ্বাসে খামতি নেই, আর তার অন্যদিকে কোনো আগ্রহ নেই, আর তার অন্য কিছু জীবনের মাঝে নেই, তখন সে ওই যে মানুষটিকে সে দেখে এসেছিল, সে তখন তাকে যেন ক্রমাগতভাবে আকর্ষণ করে চলেছে, সেই জীবনের মধ্যে জ্যান্ত হয়ে উঠে। তাই উনি বলছেন, suddenly thou didst put an end to this disorder, thou didst liberate the mind from its past fetters, thou didst teach it to be freely active through all forms and no longer exclusively through those it considered till then as its own, that is, as its natural means of expression. বলছেন তখন থেকে শেষ পর্যন্ত যখন তুমি আমাকে ফাইনালি বুঝিয়ে দিলে, ফাইনালি যখন আমি বুঝে গেলাম যে হ্যাঁ, তোমার এই যে অনুভব, এই অনুভবটিই হলো জীবনের, এইটাই হলো জীবনের কাঙ্ক্ষিত অনুভব। আর সেই অনুভবটি আমি প্রাপ্ত হয়ে গেলাম, অনুভবটি প্রাপ্ত হয়ে আমি জীবনের এবার নতুন মন তৈরি হয়ে গেছে, নতুন রিয়ালাইজেশন তৈরি হয়ে গেছে। এখন উনি ছটফট করছে। ওয়ার্ল্ড ওয়ারটা যেই থেমে গেল, 18 সালে ওয়ার্ল্ড ওয়ারের শেষে গিয়ে ভার্সাই চুক্তি হলো, তারপরেও প্রায় 1 বছর প্রচন্ড কেওস জার্মানি ফ্রান্সের মধ্যে ছিল। এই প্রচন্ড কেওসে না করে না বেরিয়ে 20 সালে she started towards Pondicherry finally. তখন ফাইনালি ফ্যামিলি থেকে চলে আসলেন একেবারে ফাইনালি, এবং পলিটিশিয়ান সমস্ত অ্যারেঞ্জ করে দিলেন। তিনি চলে এসে এবার আর ফিরে গেলেন ওই একই ডেটে 24শে এপ্রিল পদার্পণ করে। কি হলো না, মনের মধ্যে ভগবানের কথা গেঁথে গিয়েছিল, মনের মধ্যে গেঁথে গিয়েছিল যে ভগবানকে যেন চিনে ফেলল। এই যখন গেঁথে গিয়েছিল, বিশ্বাসে এসে গেল, এতটাই গভীর শক্ত বিশ্বাস হলো, একেবারে দৃঢ় নিশ্চিত বিশ্বাসের মধ্যে চলে গেলেন, যে বিশ্বাসকে অবলম্বন করে জীবনের সমস্ত গতিপথ চেঞ্জ করে she came to a new landing, a new place to support the growth of a new truth, emergence of a new truth. একটা নতুন সত্যকে, সেই প্রাচীন বেদের সত্যকে, সেই আদি সভ্যতার আদি সত্যকে এখন উদ্বোধন করতে হবে। তাই সেই জয়েন্ট the sage of the and the representative of divine and a form of the divine to flame it up within every person. এলিয়াট তখন এই যে বৃহদারণ্যক উপনিষদের যে কথা এলিয়াট তখন পেলেন, দত্ত ধাম দাম্যত, দত্ত ধাম দাম্যত। 3 ধরনের যে মানবিক প্রকৃতি আছে, আসরিক প্রবৃত্তি যাদের মধ্যে আছে, যারা ওই
কুকুরের দাঁতটাকে লালন করে দিয়ে তার কামড়ানো শিখিয়ে দিয়েছে, সেই অভ্যাস যার মধ্যে এসে গেছে, অল ভাইসেস যার মধ্যে এসে গেছে, ষড়রিপুর সবগুলোই যেখানে জল করছে, সেখানে তাকে বললেন তুমি এবার সম্বরণ করো রায়ধাম, তুমি এবার নিজেকে সম্বরণ করো, না হলে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে। ওই মৃত্যু তোমার করাল গ্রাসে তোমাকে গ্রাসিত করবে। তুমি এবার নিজেকে সম্বরণ করো, নিজেকে তুমি কন্টেইন করো, নিজেকে তুমি হোল্ড করো। এবার তুমি থেমে যাও, আর এসবের মধ্যে আর থেকো না, থেমে যাও। মানবিক প্রকৃতির যার মধ্যে রয়েছে তাদের দোদুল্যমান দোলায়মান, কখনো ভালো কখনো মন্দ, কখনো বিশ্বাস কখনো অবিশ্বাস, কখনো বিশ্বাস তো কিছু বিশ্বাস, কখনো অবিশ্বাস তো অনেকটা অবিশ্বাস। এই দোদুল্যমানতায় যে রয়েছে তার জন্য তুমি বললে যে দত্ত, তুমি নিজেকে দান করো, দান করতে শেখো। তুমি দান করতে করতে তুমি নিজেকে নির্ভরশীল করে ফেলো, অন্যের উপর নির্ভরশীল করে ফেলো, তুমি ভগবানের উপর নির্ভরশীল হয়ে যাও। ওই যে উনি ডায়েরিতে লিখলেন, সেদিন যেদিন হলো, যেদিন দেখলাম, তারপরে একদিন, একদিন ওই যে দেখেছিলাম, তারপরে তারপরে একদিন সেই চেতনা এসে গেল যে এই যে মনটি, এই যে মন এখন পর্যন্ত যে ভাবটা ধারণ করে আছে, এই ভাবটা নয়, এই মনটা সেই সত্যকে যিনি উদ্বোধন করছেন তার একটা ইনস্ট্রুমেন্ট হয়ে উঠতে পারে। এই মনটা যদি তার ইনস্ট্রুমেন্ট হতে হয়, তাকে কেমন হতে হবে? না, তাকে ওই যেমন অত্রি ঋষি বললেন রামচন্দ্রকে, যে এই ভগবান সমগ্র প্রকৃতিকে একটা মায়ের রূপ দিয়ে দিয়েছে, তার মধ্যে সমস্ত জীবনের লালন পালনের সব ব্যবস্থা আছে। তুমি চিন্তা করো না, সব ব্যবস্থা প্রকৃতির মধ্যে ভগবান করে দিয়েছে, পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন সমস্ত ব্যবস্থা করে দিয়েছে। এখন এইটিকে বুঝতে হবে, জানতে হবে। কিন্তু তোমার আগমন, তুমি রাজার বেশে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করো, রাজার রূপে প্রতিষ্ঠিত করো। কেন না, যে আসরিক প্রভাব জগতের মাঝে এসেছে, সেই আসরিক প্রভাব থেকে জগৎকে মুক্ত করতে হবে। আসরিক প্রভাব থেকে জগৎকে মুক্ত করতে হলে তোমার এই রাজার পরিচয়টি চাই, রাজার রাজদণ্ড চাই। রাজার রাজদণ্ড সেই আসরিক প্রভাবকে তখন মুক্ত করে। এটি আমরা দেখলাম মিল্টন যখন প্যারাডাইজ লস্ট করছিলেন, তখন লিখলেন, and speckled vanity will sicken soon and die, and leprous sin will melt from the earthly mold, and hell itself will pass away, and leave her dolorous mansions to the passing by. Yeah, truth and justice they will down return to me. বলছে এই যে হেল এসে গেছে, নরকের স্বভাব যে সবার প্রতি এসে গেছে, এই নরকের স্বভাব, ওনার চোখ চলে গিয়েছিল, দৃষ্টি চলে গিয়েছিল, সবই খারাপ লাগছিল। প্যারাডাইস তো লস্ট হবেই, মানে সব ভাবলেন জগতে আর কি ছিল এক সময় এত বিউটিফুল, এখন সব বাজে, সব খারাপ হয়ে গেছে। আবার যখন ভগবানের কৃপায় ওনার মধ্যে একটু 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 করে দৃষ্টি ফিরে আসছে, এবার বিশ্বাস জাগছে, এবার আপনি আলো দেখছেন। হ্যাঁ, জগৎ এত সুন্দর, ভগবান এত সুন্দর করে জগৎকে সাজিয়েছে। What a beautiful this life, what nice the taste of life, and what a greatness of understanding the reality within this visible beauty. এই যে বাইরের যে জগতের যে চাকচিক্য চমক রয়েছে, এগুলো ভালো, কিন্তু এর ভেতরে যে আলো আছে, এর ভেতরে যে সত্য আছে, তাকে যখন বুঝতে পারবো, সে যখন ফুটে উঠবে, তখন জানবো যে জীবন আরো কত সুন্দর, জীবনে ভগবান জীবনের জন্য আরো কত সুন্দরের ব্যবস্থা রেখেছেন। তখন জীবন সুন্দর মহিমায় মহিমান্বিত হয়ে যাবে। এটি যখন বললেন, তখন তার মধ্যে যে পজিটিভ ভাবধারা, যে ভগবানের প্রতি বিশ্বাস,
আস্থা, নিজের অন্তরের প্রতি বিশ্বাস, আস্থা, সত্যের প্রতি যে বিশ্বাস, আস্থা করে ফিরে আস। আবার যেন সেই স্বর্গটা ফিরে আসছে, আবার যেন স্বর্গের সেই ভাবগুলো ফিরে আসছে, আবার যেন সবার মধ্যে সেই সত্যের প্রতি আগ্রহ যেন ফুটে উঠছে, আবার যেন গড়ে উঠছে নতুন করে। ঋষি বললেন, অগ্নয়ে ব্রহ্ম নিভব ততক্ষুঃ অগ্নিং মহামাবো উচাসা সুবৃত্তিম অগ্নি প্রাবহ জড়িকারং যবিষ্ঠঃ অগ্নেঃ ময়ি তবির্নামা যজস্বঃ। যজ্ঞের এই নিবেদনের পর্বে পর্বে তোমাকে আবার প্রচুর করে নতুন করে অনেক অনেক করে তোমাকে আবার নতুন করে দেখছি, ভাবছি, জানছি, অনুভব করছি। তোমার নতুন নতুন রূপ ফুটে উঠছে, সবই যেন একটা বিশুদ্ধ থেকে আরো বিশুদ্ধতার দিকে চলে যাচ্ছে। অগ্নির এই প্রকাশ পর্ব হয়েছে মূর্ত জগতের এই পটে, এই বিশেষ বিশুদ্ধির ক্ষণ প্রবাহে হয়েছে তোমারই এই বিকাশ ক্ষণ মাঝে। এখন হোক তোমারই বিবাহ, এই পর্বে তোমারই আবাহন। যখন ভগবানকে আবাহন করা হচ্ছে, আবাহন যেটি ঋগ্বেদের মূল কথা, আবাহন ভগবানকে, এই আবাহনের পর্বে পর্বে যেন তিনি ঢেউয়ের মতো যেন ট্রুথ চলে আসছে, সত্য যেন মহাসমুদ্রের ঢেউ যেমন এক একটা করে এগিয়ে আসে, সমুদ্রের কাছে গেলে যেমন একটা একটা করে ঢেউ দেখা যায়, আর একটা একটা করে ঢেউ এসে আসতে পড়ে, আবার একটা আসতে থাকে, আসতে থাকে, আসতে থাকে, অনন্ত। এই সত্য আনেননি, তাই ভগবানের সত্য আসতেই থাকে, আসতেই থাকে, অনুভবের মাঝে আসতেই থাকে, তিনি উন্মোচন করছেন, আসতেই থাকে প্রতিদিন, তাই তাকে বুঝতে হয়। শ্যামসুন্দর বললেন, নিত্যই নবীন, প্রতিদিনই তাকে বোঝা কেমন ভাবে না নতুন করে, প্রতিদিনই ভগবানকে তিনি নতুন করে দেখছেন। তাই বলছেন, যে ভাবপ্রদীপ হয়েছে জীবনের এই প্রয়োগ পর্বের উন্মোচনে, হোক তারই নিত্য বিকাশ এই জগৎ চেতনের সমীপে ক্ষণ পথে। যে ভাবপ্রদীপ তুমি উন্মোচন করেছো সাধনে, সাধনটি কি না, এখানে কোনো ওই ভাগ বিভাগ নেই। এই যে সাধনের নানা ভাগ, নানা বিভাগ, এটি যোগপথ, এটি তন্ত্রপথ, এটি মন্ত্রপথ, এটি ধ্যানের পথ, এটি ত্যাগের পথ, এটি নানা রকম, অনেক রকম নানা রকম যোগ, নানা জন, নানা ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন জগতে। যিনি যোগ কথা বলতে গেছেন তিনি পপুলার হয়েছে। যেমন পতঞ্জলির যে অষ্টাঙ্গ সাধন, তার 8টা অঙ্গ নিয়েই বিভিন্ন ধরনের সম্প্রদায় আছে। ইয়াম, নিয়াম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার। গত প্রায় 30-40 বছর ধরে প্রত্যাহার যোগ আমেরিকায় একটা শ্রেণী বেশ প্রত্যাহার যোগের উপরে খুব বড় বড় সব লেখা টেখা হচ্ছে, অনেক হচ্ছে। প্রাণায়ামের উপরে বিশ্বময় চারদিকে, এমনকি আফ্রিকাতে আফ্রিকান ডেভেলপমেন্ট এজেন্ডা যেটা ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের, তার মধ্যেও যোগ ঢুকে গেছে, যোগা, প্রাণায়াম। প্রাণায়ামের মধ্য দিয়ে তারা সেই মনটাকে ঠিক করছেন, শরীর আর মনের জন্য। যেভাবেই হোক গ্রহণ করা হচ্ছে। শুদ্ধির যে তত্ত্ব, শুদ্ধির তত্ত্ব যারা মেডিকেল সায়েন্সে বিভিন্ন জায়গাতে যে ইন্ডিজেনাস মেডিকেল স্ট্রিমস আছে, চায়নাতে, আফ্রিকার কিছু কিছু অংশে, তারা সব জায়গাতেই ওই শুদ্ধির পথ, অর্থাৎ রিয়ালাইজেশন অফ একটা, তারা বলেছেন টক্সিকেশনকে নাকচ করতে হবে থ্রু এ প্রসেস অফ ডিটক্সিকেশন। যা কিছু টক্সিক আছে সেটাকে নষ্ট করতে হবে, তাকে নিউট্রালাইজ করতে হবে। তাই প্রসেস অফ ডিটক্সিকেশন এটা নিউট্রিশন সায়েন্সে, এটা জীবনযাত্রায়, মেডিকেল সায়েন্সে, মেডিসিনের মধ্যে বিভিন্ন জায়গা থেকে সেটা এসে গেছে। ডক্টরসদের যে সমস্ত অ্যাডভাইস, সেই অ্যাডভাইসের মধ্যে আসছে, নিউট্রিশন সায়েন্টিস্ট তাদের অ্যাডভাইসের মধ্যে আসছে। ইয়াম নিয়াম এটি এখন জীবনে প্রায় প্রচলিত হয়ে গেছে সর্বত্র।
এদিকে আসলে যদি দেখা যায় ধারণা, ধ্যান, সমাধি, কনসেপচুয়ালাইজেশন, মেন্টাল সায়েন্স, মেন্টাল টেকনোলজি যে সমস্ত জায়গাতে প্র্যাকটিস হচ্ছে, ধারণা, প্র্যাকটিসিং দি কনসেপ্টস, কনসেপচুয়ালাইজেশন, এসেনশিয়াল কনসেপ্ট, কনসেপ্টের মধ্যে আবার 5টা ভাগ করা হয়েছে। কনসেপ্টের যখন একেবারে নিউক্লিয়াসে যাওয়া হচ্ছে, যা কনসেপ্টের যেটা রুট, যেটা কনসেপ্টের প্রাণ, সেই কনসেপ্টের প্রাণে যখন যাওয়া হচ্ছে তখন তাকে আবার কোয়ালিফাই করবার একটা স্ট্রিমস আছে। যে কনসেপ্টের একটা কোনো বিশেষ কনসেপ্ট, যেমন ভগবানের জন্য ভক্তি বা ভালোবাসা, এটা একটা কনসেপ্ট। এর মধ্যে যখন আমরা তার অন্তরে প্রবেশ করব তখন প্রশ্ন যেটি হবে, হু ইজ দ্য গড? কে সেই ভগবান? কেমন সেই ভগবান? কখন তাকে পাওয়া যায়? তাকে কেমন করে পাওয়া যায়? তাকে কেমন করে দেখা যায়? তার সঙ্গে কেমন করে সম্পর্ক হবে? ইত্যাদি ইত্যাদি। এটা একটা যোগপথ। এরকম বহু যোগপথ এখন সৃষ্টি হয়েছে। তন্ত্রের ধারার মধ্যে প্রবেশ করলে দেখা যাবে যে ষটচক্র ভেদের মধ্যে যে 2টি চক্র, মণিপুর এবং অনাহত, এই 2টি চক্রের উপরে প্রচুর নানা রকম সম্প্রদায় তৈরি হয়েছে যারা এটা নিয়ে নানাভাবে ক্যাম্পেইন করছে। এখন এমন একটি অবস্থা হয়ে গেছে যে এই যে পতঞ্জলি মহারাজের যে যোগ বিভাগ এবং তন্ত্রের এই যে চেতনার যে সমস্ত প্লেক্সাস, অর্থাৎ যে সমস্ত চেতনার যে যে স্তরগুলি, এই যে ষড়দর্শন যে বিভিন্ন ভাবে ভগবানকে অ্যাড্রেস করেছে, ষটচক্র সেই মূলাধার থেকে শুরু করে সহস্রার পর্যন্ত যে 6টা লেভেল পার করে 7 নম্বরে ঢুকতে হবে, এর প্রায় প্রত্যেকটি ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড তারা নানাভাবে গ্র্যাপ করবার জন্য তৈরি হয়ে বসে আছে। তাদের মধ্যে পেটেন্টাইজেশন এটা একটা পদ্ধতি। অনেকেই পেটেন্ট করবার জন্য চেষ্টা করছেন, সাবমিট হয়েছে বহু জায়গাতে, এখনো পর্যন্ত পেটেন্ট পায়নি, কিন্তু যে কোনো সময় পেতেও পারে। সো দিস ইজ দ্য পজিশন। এটা নিয়ে বহু ভাবে আছে। যিনি ভগবানের কাছে যেতে চান, যিনি ভগবানকে চাইছেন, তার তো এসবের মধ্যে দরকার নেই, তার সোজা ভগবানকেই দরকার। অন্তরে ভগবানের জন্য ভালোবাসা, ভক্তি সঞ্চয় করলেই হয়ে যাবে। যতক্ষণ সেটি সঞ্চয় না হচ্ছে ততক্ষণ উপলব্ধিটি হবে। স্বামীজি যেটি যেটি বলেছেন, যে কথাটি, যে এটি এন্ডাউমেন্ট, এটি হচ্ছে ভগবানের কাছ থেকে আসা, ভগবানের দান। কাকে দান করবে? যে একেবারেই তদ্গত চিত্তে, তদ্গত প্রাণে, যে একান্ত তদ্গত হয়ে, যে বিশুদ্ধ মনে ভগবানের কাছে যে নিবেদন করতে প্রস্তুত হয়ে আছে এবং সত্যি করেই নিবেদন করতে পারছে, তখন তিনি তাকে সেই এন্ডাওমেন্টটা দিচ্ছেন। তাই জন্য উনি যে 15 সালে যে ডায়েরি লিখছেন, সেই ডায়েরির মধ্যে তার এই বিশ্বাসটা এবার ফুটে উঠল। এবার বিশ্বাসটা কি ফুটে উঠলো? আমি সেই হোলি ম্যান, তিনি সেই ডিভাইন, তাকে আমি দেখলাম, তাহলে আমার মনটি একটা ইনস্ট্রুমেন্ট হয়ে যায়, তারই একটা ইনস্ট্রুমেন্ট, তাই হয়ে গেল। তিনি যখন ফাইনালি চলে আসলেন, তিনি কি হলেন? তিনি আর কিছু হলেন। তিনি যাকে বিশ্বাস করে, যাকে দেখে, যার কাছে এসে হাজির হয়েছেন, তার সমগ্র মন প্রাণ হৃদয়টি ওরই সমস্ত ভাবনা, তত্ত্ব, বিষয় তাই হয়ে গেল। What she has explained what she has learned from him. যা তিনি স্বামীর কাছ থেকে পেয়েছেন সেটাকেই তিনি বর্ণনা করেন, সেটাকেই তিনি নিজের উপলব্ধিতে, নিজের ভাবে, নিজের ভাষায় বর্ণনা করেন। তাকেই স্বামী আবার এগিয়ে দিলেন, দিস ইজ দ্যাট মাদার। ইনিই হচ্ছেন তিনি। মাদার কি না, ঠাকুর বলেছেন ব্রহ্মময়ী। তিনি তিনি জগতের কাছে তিনি এই সত্যকে উপহার দেবেন। তিনি she has left out everything. তার আর আলাদা কিছু নেই। She doesn't have any other identity. তিনি ওই যে 6 বছরের একটা গ্যাপ, এই 6 বছরের গ্যাপে যখন ফাইনালি when she landed up there in Pondicherry, তখন she has lost all other identity. তখন she is absolutist to the devotion of the divine identified by her. তার মনের মধ্যে যাকে মনে হয়েছে যে ইনি সেই, তখন তার প্রতি তার অ্যাবসলিউটিস্ট হয়ে গেছে। So this is an example of getting towards that পূর্ণ যোগ। এখানে কোনো ধারা নয়,
কোনো বিভাগ নেই, কোনো সমন্বয়ের প্রশ্ন নেই। সমন্বয় কেন? সমন্বয়ের কোনো প্রয়োজন নেই। এটা সমন্বয় নয়, এটা অটোনমাস। যখন ভগবানকে জানবার জন্য মনের ব্যাকুলতা তৈরি হবে, তখন এটা সামগ্রিকভাবে গড়ে উঠবে। ব্যাকুলতা যখন এসে যাবে, তখন সে তার মধ্যে তখন সবকিছু এসে যাবে। তখন সে কখনো যোগপথ করবে, কখনো ধ্যান করবে, কখনো একটু জপ করবে, ভগবানকে স্মরণ মনন করবে, ভগবানের পথে এগিয়ে যাবে, কখনো সে ভগবানের কোনো অনুভব পাওয়ার জন্য ছুটে যাবে, কখনো সে ভগবান, তখন সে the person will now give the highest priority to the things of God identified by him or her. তখন any other thing in life will take a second or back seat. যতই ইম্পর্টেন্ট যা কিছু হোক না কেন, তখন তার কাছে সেকেন্ড হয়ে যাবে, সেকেন্ডারি or back seat. Does that mean that work which is kept pending because of this, will that work not be done? এটি পন্ডিচেরি মাদারের একটা পরের একটি লেটার আছে, একটা দীর্ঘ লেটার আছে। সেই লেটারটি উনি ডায়েরি নোট করা আছে, সেটি উনি পরে লিখেওছেন, সৎপ্রেমের সঙ্গে শেয়ার করেছেন। তাতে উনি বলছেন, when the divine desires, nothing remains undone. ভগবানের যখন সেখানে ইচ্ছাটা যখন পজিটিভ হয়ে যায়, তখন কিভাবে কোন কাজ হবে, ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট, ইট গেটস ডান। তখন এটা হয়ে যায়। কিন্তু যিনি ভাবছেন ওটা এইভাবে করলে এইভাবেই হবে, অ্যাপ্লাইং দ্য পার্সোনাল মাইন্ড, এম্পিরিক্যাল মাইন্ড অন দ্যাট, তাকে she or he has to do the struggle to do that. তাকে সেই সংগ্রাম করেই এগিয়ে যেতে হবে। Because the person has undertaken the work for the life in an empirical sense. জাগতিক ম্যাটেরিয়ালিস্টিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সেই কাজটিকে গ্রহণ করেছে। যখন জাগতিক ম্যাটেরিয়ালিস্টিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কোনো কাজকে গ্রহণ করা হবে, তখন তার কজ এন্ড এফেক্ট হবে। এটি একটি বাংলায় প্রকাশিত একটি খুব বড় প্রতিষ্ঠানের নাম না বলেই বলছি, খুব বিখ্যাত একটি ইন্টারন্যাশনালি বিখ্যাত একটি প্রতিষ্ঠানের একটি খুব দীর্ঘদিন ধরে প্রচারিত একটি এবং খুব বিখ্যাত একটি পত্রিকায় বাংলায় একজন লিখেছেন ভক্ত এডিসেন। তিনি বারবার লিখেছেন, ঠাকুর এত পরীক্ষা নিচ্ছেন, আমার এত দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা পরীক্ষা নিচ্ছিলেন, তারপরে অনেক দিন ধরে এই দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণার পর তারপরে একটু আলো ফুটলো, তখন এইভাবে তিনি প্রায় 3 পাতার একটা ইতিহাস লিখেছেন। এর মধ্যে আছে তিনি পরীক্ষা নিচ্ছেন, কতবার পরীক্ষা নিচ্ছেন, এত পরীক্ষা নিচ্ছেন, এটা অনেক প্রচলিত করে। What is that? Why will God take a test of any man? ভগবানের কি দায় পড়ে গেছে তিনি কারোর পরীক্ষা নেবেন? কেন পরীক্ষা নেবেন? Is a person that important that you have to take the test of that person? জগতের যিনি শ্রেষ্ঠ মানুষ, তার জন্য পরীক্ষা নেওয়ার কোনো দরকার? Everybody will take a course of life according to the path chosen. এটা স্বামী বিবেকানন্দ খুব ভালো এবং সঠিক বলেছেন তার ডক্ট্রিন অফ কর্মের ক্যালিফোর্নিয়া লেকচার সিরিজে। তিনি বলছেন যে fact that you experience in your life, you assume that it is an imposition on you. Never think that as a fact. If you sincerely and honestly examine, you will find that this is the result of some thoughts or some actions initiated by you sometime back in your stream of life. It is a contribution by the person, none of the contribution of God. On the other hand,
God is there with His grace to rescue the person who is actually consecrating to God. Who is not just consecrating in words, but consecrating in the real sense of the term, in the true sense of the term. তাই যিনি এসেছিলেন 2014 সালে 14 সালে যিনি এসেছিলেন এপ্রিলে, তিনি যখন 20 সালে ফাইনালি আসছেন আবার সেই এপ্রিলে, তার মধ্যে জগতের অনেক পরিবর্তন হয়ে গেল। অত বড় একটা বিশ্বযুদ্ধ হয়ে গেল, ইউরোপ তছনছ হয়ে গেল। ইউরোপের একটা বড় দেশ জার্মানির মধ্যে এত ওলটপালট হয়ে গেল, ফ্রান্সের মধ্যেও নানা রকমের ক্রাইসিস এসে গেল। এরপর যখন 20 সালে শি ইজ কামিং ব্যাক, তখন শি ইজ কামিং ব্যাক অ্যাজ এ নিউ পারসন। একটা নতুন মানুষ হয়ে সে আসছে, তার একটা নতুন মন, তার মধ্যে একটা ডিভাইন মাইন্ড তৈরি হয়ে গেছে। He's lost all connections in the world. He's just dedicated to the chosen personality of God and nothing else. And expanding the thoughts of divine life on earth. জগতের মাঝে এই জীবনের যে মধ্যে যে দিব্য সত্তা আছে, তাকে জাগ্রত করতে হবে, তাকে জাগাতে হবে। হে প্রভু সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম সনাতন, পূর্ণ যোগ তোমায় পূর্ণত্বে প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা, সেটি জাগ্রত হোক তিনি চান তার মনে, তার অন্তরে। আমরা এখন বেদমন্ত্র পাঠ করবো, সবাই পার্টিসিপেট করবো। ওম বাগ্মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা, মনঃ মে বাচি প্রতিষ্ঠিতা। ॐ स्वाक् मे मनसि प्रतिष्ठितं मे वाचि प्रतिष्ठितम् आबिहि मेधि मेधि वेदस्यामानि सह सुपर्णे मा प्रहसिहा। वेदस्वामानि श्रुतं मे प्रहसिः अनेन ऋतेन अहोरात्रं संददामि। अहोरात्रं संददामि। सत्यं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, सत्यं वक्ष्यामि। मामवतु तद्वक्तारमवतु, मामवतु तद्वक्तारमवतु। मामवतु वक्तारमवतु वक्तारमवतु। शांति शांति शांति। ओम शांति शांति। आपयन्तु मम अङ्गानि वाक्कानः चक्षुः। ओम आयन्तु मम अङ्गानि वाक्कानः। श्रोत्रमतः बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। श्रोत्रमतः बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि।
Upaniषदा Sarvyang Brahma Brahmopaniषadam Brahmani Raghmama Brahma Nidakaro Maham Brahmanira Kuriyat Mama Brahmanira Karot Nirakarnamastu Nirakarnamyastu Anira Karnamastu Anira Karnamayastu Namaste Santu Te Mai Santu Namaste Te Mointu Shanti 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 Om Shanti Shanti Purnamadaha Purnamidang Purnat Purnamudachyate Om Purnamada Purnat Purnam Modachyate Purnamadaya Purnameva Vishvate Purnasya Purnamadaya Purnameva Avashishvate Shanti 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 Om Shanti Shanti Bhavatu Sano Bhunaktu Om Sahano Avatu Sahano Bhunaktu Yarvavahoi Haviryam Sarvavahai Namastu Ma Vidveshavahoi Tejasvino Hitastu Vishavahai Shanti Shanti Om Shanti Om Shanghamitraha Shangvarunaha Shangbhavati Aryo Maha Om Shanti Indraha Brihaspati Shangno Vishnu Rukrama Shangno Indra Shangno Brahmane Namaha Devayu Hone Devayu Deva Pratakshang Brahmasi Swami Dakshang Brahmosi Deva Pratakshang Brahmavadi Swami Swami Dakshang Brahmosi Swami Swami Satyang Vadi Swami Swami Satyam Bali Swami Mavatu Tadvakaramavatu Tatmavatu Tatvaramavatu Mavadvakara Mavatu Bhakaram Shanti 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 Om Shanti 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 Madrakani Bhishramte Om Bhadram Karnevi Shinvam Deva
पश्येमाशवीययोत्राः भद्रं भद्रं पश्येमाक्षभिर्ययुराः धीरयङ्गैस्तुष्टुवांसतनूभिः यतायु क्षेमोहितं यत्तायु शांति 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 ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः এখন 2 মিনিট ধ্যান করবো নাও 2 মিনিটস মেডিটেশন এখন 2 মিনিট ধ্যান সবাই এখন 2 মিনিট ধ্যান করা হবে 2 মিনিটস মেডিটেশন না জয় মা জয় মা জয়। আমরা আজ এখানেই বন্ধ করছি সবাই ভালো থাকুন উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট নমস্কার আমরা আবার আগামী রবিবার ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম 5:30 মিলিত হব অল দ্য বেস্ট আবার নেক্সট সানডে 5:30 ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম